मेरी भाभी रोज़ मेरे कोलों 1 किलो मसर दाल मंगवाउंदी सी, पर उस समय मैं बहुत हैरान हो जाती जद भाभी उस दाल नूं पकाए बिना ही अपने बैडरूम च लै जाती ते जदों बाहर निकलदी तां लंगड़ा लंगड़ा के चलदी ते कहंदी कि दाल बहुत चंगी सी। एक दिन भाभी दा राह जानण लई मैं अपनी छोटी भैन नूं भाभी दे कमरे विच छुपा दिता। कुछ देर बाद जदों मेरी भैन भी लंगड़ाउंदे होए बाहर निकली तां मेरी तो जान ही निकल गई। अज शीतल भाभी ने मेथों 1 किलो दाल मंगवाई सी। मैं जिवें ही दाल लैके घर पहुंची तां भाभी ने मेरे कोलों थैला ले लिया ते अपने कमरे 'च चली गई। मैं हैरान रह गई कि भाभी नूं की होया। हाले अद्धा घंटा ही होया होना कि मेरा भरा ऑफिस तो जल्दी घर आ गया। उसकी तबीयत खराब सी ते मैं अपने कमरे 'च ही बैठी सी। भरा नूं देख के मैं छेती उठ के उन्हां कोल गई। मैनूं उन्हां दी फिक्र हो रही सी, पर वो बोले थोड़ी देर आराम करांगा तां ठीक हो जावांगा। फिर उन्हां ने अपने कमरे विच जाण लई दरवाज़ा खोलण दी कोशिश कीती तां दरवाज़ा अंदर तो बंद सी। भरा नूं कुछ शक होया तां भरा ने दरवाज़ा खड़काया, पर फिर भी कमरे चों भाभी दी कोई आवाज़ नहीं आई। भरा ने मैनूं घूर के देखिया ते पुछया, शीतल कित्थे है ते दरवाज़ा अंदरों क्यों बंद है। मैं घबरा गई ते बोली, वीरे भाभी तां कमरे 'च ही है, शायद अख लग गई होवेगी, हो सकता है भाभी आराम कर रही होवे। भरा ने जोर जोर नाल दरवाज़ा खड़काया ते बोले, शीतल दरवाज़ा खोलो, जल्दी करो। पर भाभी ने कोई आवाज़ नहीं दिती। मैं भरा दा हत्थ फड़ के उन्हां नूं बाहर विहड़े विच लै गई ते बोली, तुसीं इत्थे बैठो, मैं खुलवाउंदी हां दरवाज़ा। हुण मैं जोर जोर नाल दरवाज़ा खड़काउणा शुरू कर दिता ते नाल ही कहा कि भाभी दरवाज़ा खोलो, वीरा आराम करन लई आया है, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। पर अंदर इन्नी शांति सी कि कोई हलचल नहीं हो रही सी। मैं भरा कोल जाके बैठ गई। उसका चेहरा गुस्से नाल लाल हो रहा सी। मैं बोली, वीरे तुसीं मेरे कमरे 'च आराम कर लो, हो सकता है भाभी सो गई होवे, निशा भी तां सो ही रही है ना। भरा ने ना च सिर हिला दिता ते मैनू बोले कि तू भी जाके आराम कर लै। पर मैं भरा कोल ही बैठी रही। उदों ही भरा दे कमरे का दरवाज़ा खुलिया ते भाभी लंगड़ाउंदी होई बाहर निकलन लगी। भरा एकदम गुस्से नाल उठिया ते भाभी नूं चीखदे होए बोलिया, कमरा अंदर तो बंद क्यों सी? कि तू नहीं जानदी कि मैं अपनियां 2 मासूम भैणां नूं तेरे हवाले करके काम लई बाहर निकलदा हां। तू तां हर रोज़ ही ये सब करदी होवेगी ना। तू मेरियां भैणां नूं अपना समझिया ही नहीं। मैं खुद 16 साल दी घट उम्र ते डरपोक कुड़ी सी। भरा दे गुस्से नूं देख के मैं खुद ही डर गई सी, पर फिर भी मैं अगे वधी ते बोली, वीरे तुसी गलत सोच रहे हो। भाभी ने सानू कदे भी पराया नहीं समझिया। वो माँ वांगू ही साडे दोहां दा ख्याल रखदी है। शायद अज भाभी दी तबीयत खराब होनी है, इसलिए सो गई होवेगी। मेरी गल सुन के भरा ने मेरे सिर ते हत्थ फेरिया ते खुद अपने कमरे 'च चले गए। भाभी दी अखां 'च हंझू आ गए सन ते भाभी ने मैनू गल नाल ला लिया। वो बोली, थैंक्स स्नेहा। मैं कहा, थैंक्स नूं मारो गोली, छेती चलो रसोई 'च चल के दाल बनाउंदे हां। भाभी एक पल लई परेशान हो गई। वो बोली, स्नेहा दाल तां मैं खा लई, तू अपने कमरे विच जाके पढ़ाई कर। भाभी लंगड़ाउंदे होए रसोई 'च चली गई। मैं हैरान होके उत्थे ही खड़ी सी कि भाभी ने मैनू झूठ क्यों बोलिया कि दाल खा लई है, क्योंकि मैं अपनी अखां नाल देखिया सी कि वो कच्ची दाल अपने कमरे 'च लैके गई सी। मैं अपने कमरे विच आ गई ते पढ़दे पढ़दे पता नहीं कदों अख लग गई ते सवेरे घबराउंदे होए अचानक मेरी अख खुली। मेरे नाल निशा भी उठ गई सी ते असीं दोवें रसोई विच जाके भाभी दी मदद करन लगे। अज भाभी भी मैनू बड़ी बेचैन जही ते खोई खोई जही लग रही सी। भरा भी रसोई 'च आ चुके सन। हुण भरा भी रिलैक्स लग रहे सन, भाभी नाल आराम नाल गल कर रहे सन। मैं ये सोच के ये सब नज़रअंदाज कर दिता कि ये सब मेरा वहम ही होवेगा। मैं छेती कॉलेज लई तैयार हो गई ते वीरे नाल ही चली गई। वो ऑफिस जांदे होए मैनू भी नाल लै जांदे सन। मैं ते निशा इक्को ही कॉलेज विच नाल ही पढ़दे सी। उसदे फस्ट ईयर दे एग्जाम हो चुके सन, इसलिए उसदियां छुट्टियां चल रही सन।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਹਾਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਸਨ। ਘਰ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫੌਰਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਨੇਹਾ, ਛੇਤੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਬਦਲ ਲਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਭਾਬੀ ਦੀ ਲੰਗੜਾਹਟ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਭਾਬੀ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੀਤਲ ਭਾਬੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ 1 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਲੈ ਆਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਥੈਲਾ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਭਾਬੀ ਅੱਜ ਪਲੀਜ਼ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਦਾ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੀ ਦਾਲ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਭਰਾ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਭਰਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਬੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਦੀ ਲੰਗੜਾਹਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੰਗੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਬੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਾਟਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਭਾਬੀ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਗਈ। ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਬੀ ਫਟਾਫਟ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਰਸੋਈ 'ਚ ਭਾਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰਸੋਈ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਬੀ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਬੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਬੋਲੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਲੂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਖਾ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਕੀ ਬੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਭਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗੁੰਮ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਚੌਂਕ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ੍ਹੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ। ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਖੋਹਣ ਲਈ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਹੈ, 20 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੱਤ ਅੜਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਭਾਬੀ ਦੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਭਰਾ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਰੇ। ਭਰਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਹੀ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਵੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ। ਵੀਰੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੁਦ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਛੱਡ ਗਏ। ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਵਟਾਓ, ਜਦਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਰਾ ਨਿਸ਼ਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਭਰਾ ਉੱਠੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਨਿਸ਼ਾ ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੇ ਬਿਨਾ ਸਿਰਫ ਰੋਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂ ਪੁੰਝ ਲਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਭਰਾ ਨੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਸ਼ੀਤਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਸ਼ਾ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਚਿੜਚਿੜੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਬੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰੀ ਹੋਈ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਸੁਨੀਲ ਨਿਸ਼ਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 1-2 ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ।
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਬੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਭਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਬੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਛੁਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਲਈ ਟੀਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਮੂਵੀਜ਼ ਲੈ ਆਏ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਨਾਵਲ ਵੀ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਕੈਰਮ ਭਾਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਸੀਤਲ ਤੂੰ ਤੇ ਸਨੇਹਾ ਕੈਰਮ ਖੇਡ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਬੀ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਈ, ਨਿਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੋਲੀ, ਸਨੇਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਾਂਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਲਲਚਾ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਨਿਸ਼ਾ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਤੇਜ਼ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਛੱਤ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਨਾ ਜਾਣੇ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਤ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟਾ ਛੱਤ ਤੇ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਬੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਆਖਰ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਸ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ 1 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਂਕ ਗਈ ਕਿ ਝੱਟ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਸਮੇਤ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਦਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦਾਲ ਲੈ ਆਈ ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਥੈਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੀ, ਤੂੰ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਦਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਿਸ਼ਾ ਛੇਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਚੱਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਦੇ ਕੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾ ਛੱਤ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾ ਤੇ ਭਾਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁੰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਾਬੀ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਬੀ ਦਾਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਭਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾ ਲਈ, ਬੜੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਭਾਬੀ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੁੜ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਨਿਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਤ ਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਬੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੰਗੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਛੱਤ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝਟਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਭਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝਿੜਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਛੱਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗਲ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੀ, ਕੈਰਮ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗੀ। ਭਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂ ਪੁੰਝ ਲਏ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਈ। ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਬੀ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਸੀ? ਨਿਸ਼ਾ ਘਬਰਾ ਗਈ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਝਿੜਕੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਨਿਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇ।
ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਦਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਭਾਬੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਦਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਮੁਸਕਾਈ। ਉਹ ਬੋਲੀ, ਸਨੇਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਬੋਲੀ, ਸਨੇਹਾ ਛੇਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਲਈ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਵਾਂ ਤੂੰ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਛੁਪ ਜਾਣਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਦਾਲ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਾਬੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾ ਭਾਬੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਛੁਪ ਗਈ। ਮੈਂ ਦਾਲ ਲੈ ਆਈ। ਭਾਬੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਦਾਲ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸੀ। 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਭਾਬੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾ ਵੀ ਲੰਗੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾ ਜਲਦੀ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਨਿਸ਼ਾ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੋਲੀ, ਸਨੇਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਬੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਖਿੜਕੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਬੀ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭਾਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਚੋਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਦੱਸੇ। ਉਹ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਥੋੜੀ ਆ ਜੋ ਭਰਾ ਦਾ ਘਰ ਉਜਾੜਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਦੁਵਿਧਾ 'ਚ ਫਸ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੱਸਾਂ। ਭਾਬੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੌਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਦੇ ਰੋਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉੱਠ ਬੈਠੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ, ਭਾਬੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾ ਨੇ ਭਾਬੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਬੀ ਦੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਰਾ ਬੋਲੇ ਕਿ ਸਨੇਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀ। ਭਰਾ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਸਨ। ਉਹ ਬੋਲੇ, ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਛੱਤ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਡਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬੋਲੀ, ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਬੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਸੁਨੀਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੱਚੀ ਹੈ, ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਰਾ ਹੁਣ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਘੂਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਆਖਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੀ ਕਿ ਭਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਟੋਆ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਭਰਾ ਬੜੇ ਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਵੀਰੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਲੈਣ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਬੜੀ, ਭਾਬੀ ਨੇ ਦਾਲ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਭਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ।
ਅੱਜ ਹਕੀਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਦਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਨੇ ਥੈਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸੇ ਪਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਭਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਖੂਫੀਆ ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ। ਭਰਾ ਨੇ ਉਸ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਹ ਤੇਜ਼-ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਰਾ ਵੀ ਉਸ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੁੱਦ ਪਈ, ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਸ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਭਾਬੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਰ ਇੱਕ ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਤਾਬੀਜ਼ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇਜ਼-ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਭਾਬੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਭਾਬੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। ਭਰਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ 7ਵੇਂ ਆਸਮਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਬੋਲੇ, ਸੀਤਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ। ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਬੋਲੀ ਕਿ ਸੁਨੀਲ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿਓਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਬਾਬਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਪਤੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਉਸ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਸਾਧੂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ 1 ਕਿਲੋ ਮਸਰ ਦਾਲ ਤੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਾਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ 25 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਵਾਰਾ ਮੁੰਡੇ ਰਵੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਬੈਠੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਖਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਵੀ ਦਾ ਖੱਤ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਨਿਸ਼ਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਖੱਤ ਨਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੁਧਰ ਜਾ। ਪਰ ਨਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਠਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨਤ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਰਤ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਭਰਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਬੇਟਾ ਜੇ ਰਵੀ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹਰ ਕੁੜੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾਪਣ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਬੈਠੀ, ਵਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਵੀ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਰਾ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਯਕੀਨਨ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਬੀ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਝਿੜਕਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਭਾਬੀ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਾ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।